Good afternoon, dear students. Am I audible? Zaveria, am I audible? Well, I will start the class now. I hope I am audible. Zaveria and Gayatri, only two students are there. I don't know why. Sorry for not engaging you last week, as I was not feeling well. You can still see the voice. My voice is not fully perfect, but anyway, I will try to manage. Okay, dear students, I will start. Gayatri, am I audible? I hope I am audible. Okay, so let us move on to the next question. So in the previous class, we were talking about AC circuits. Well, here comes the next question. 1 minute. Question ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ದಿದು? In an AC circuit, V is equal to 10 sin omega t, I is equal to 5 cos omega t are the voltage and current. Power dissipated, voltage and current ಅನ್ನ equations ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. V is equal to 10 sin omega t, I is equal to 5 cos omega t. ಮಕ್ಕಳೇ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು P is equal to V RMS I RMS cos phi ಅಂತ. cos phi ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is a voltage angle between voltage and current. angle between voltage and current. ಇಲ್ಲಿ voltage ಮತ್ತೆ current ಎರಡು ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೈನ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 5 sin 90 plus theta, cos theta is equal to sin of 90 plus theta, that is omega t plus pi by 2 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಇದು ಸೈನ್ omega t, ಬಟ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಆಂಗಲ್ ಬಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. therefore the phase difference between voltage and current is 90 degree. so power is equal to VRMS IRMS cos 90. cos 90 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0, therefore power dissipation is also 0. I think ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ, ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. An LCR circuit contains, LCR circuit contains R is equal to 50 ohm, L is equal to 1 millihenry, C is equal to 0.1 microfarad. L value, R value, C value ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Impedance of the circuit will be minimum for frequency of. So R given, R is equal to 50 ohm, L given 1 into 10 power minus 3, C given 0.1 microfarad. So impedance is minimum for what frequency ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So impedance minimum ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು XL is equal to XC, that is 2 pi FL is equal to 1 by 2 pi FC. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. that is resonance frequency equation 1 by 2 pi into root of LC ಅಂತ. ಇದು resonance frequency ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದೆಲ್ಲ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಂದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಆ ತರ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಂಪಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 1 by 2 pi into root of L value 1 into 10 power minus 3 into C value 0.1 into 10 to the power minus 6. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೆನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. Oh, good. Okay, people are joining. B ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? Zaveria. Let me check. Okay. Yes, it is 10 power 6 by 2 pi. Okay. Well, move on to the next question. Moving on to the next question.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಡ್ರಾ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಸ್ಟ್. I will draw the circuit here. Well, this is resistor, inductor, capacitor. So they all are in series and finally connected to AC source. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ AC source ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 100 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 100 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಸೋರ್ಸಿನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. 200 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 200 ವೋಲ್ಟ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಇಂಡಕ್ಟರ್, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಮೂರು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎಸಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, XL ಬರುತ್ತೆ, XC ಬರುತ್ತೆ, R ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವೇರಿ ಮಾಡಿದಾಗ XL ಮತ್ತೆ XC ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ XL becomes equal to XC ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ when XL is equal to XC ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರೀ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. VL is equal to VC. ಸೊ VL equal to VC ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ is minimum, ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ becomes maximum because current is inversely proportional to impedance. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. V is equal to VR plus VL minus VC. ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ VL is equal to VC ಆದಾಗ ನೋಡಿ 100 is equal to 100 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ V is equal to VR plus 100 minus 100 0. ಈಗ ನಮ್ಮ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮೆಷರ್ VR ಅಲ್ವಾ? ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಮೆಷರ್ VR. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ VR is just equal to V, that is 200 volt. ಅಂದರೆ at resonance entire voltage will appear here only. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು VR plus VC ತರ ಆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 200 plus 100 minus 100. ಅಲ್ಲಿಗೆ 200 plus 100 minus 100 ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 100 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಬರೀ 200 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ, at resonance the entire voltage applied appears only across the resistor. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂಬರ್ 1, at resonance XL is equal to XC, VL is equal to VC. So impedance is minimum. Number 2, current is maximum because impedance is almost very less. It is only because of resistor. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, at resonance entire voltage applied appears only across the resistor. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೂ ಒಳಗೊಳಗೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬರೀ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನು ಇವೆರಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಆಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೆ. So that means inductor will always keep voltage ahead, whereas capacitor will always keep voltage behind. ಈಗ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಮ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಬರೀ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಹೆಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಬರೀ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಹೆಡ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಇದನ್ನ VC ಅನ್ನೋಣ, ಇದು VL ಅನ್ನೋಣ. ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ,
that is I and VR. So ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, at resonance phase difference is 0, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, phase difference 0 ಆಗಿ power loss is maximum, power dissipation is maximum. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಬೆಲ್ ಶೇಪ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೀವಿ, ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಅದೇ ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಕರ್ವ್. ಇಂಪೆಡೆನ್ಸ್ will decrease with frequency, becomes minimum at resonance frequency, and then it is increasing. I hope you got this. So resonance curve ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Just 1 minute I will erase. Of course answer for this is, what is the answer? 200 volt. ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ 200 volt. Okay, I will move on to the next question. Meanwhile I will just clear the board. Sorry, my throat is still not proper, but I can manage. I hope I am audible. If there are any problems, please ask me. If my voice is not so clear, please put it in the chat box. Okay, well, here comes another circuit. In the circuit given below, one more circuit. In the circuit shown, neglecting the source resistance of the voltmeter and ammeter. Sorry. Question ಸರಿ ಓದಿ ನಾನು. In the circuit shown below, neglecting the source resistance, comma ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ, the voltmeter and ammeter reading will be respectively. What is the voltmeter and ammeter reading ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So first circuit ಬರ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ. Yes, I will draw the circuit. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಂತ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ AC ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ. AC ಸೋರ್ಸ್ಗೆ 240 ವೋಲ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ VL ಮತ್ತೆ VC ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರುದ್ಧ. VL plus VC ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ VL minus VC. So this is now measuring not VL alone, not VC alone, but it is measuring VL minus VC. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಏನೇನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ 30 ಓಮ್, XL ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 ಓಮ್. ಇಲ್ಲಿ XL ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರ್ದವ್ರೆ, ನಾನು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, XC ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 ಓಮ್. ಓ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಏನಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? XL is equal to XC ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, 25. ಸೊ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಜಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. XL is equal to XC 25 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇವಾಗ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಬರೀ VL ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರೀ VC ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? VL minus VC ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು 0. ಕರೆಕ್ಟ್, ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ 0 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಮ್ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಏನು? ಕರೆಂಟ್ I ಬರಿಬೇಕಷ್ಟೇನೆ. I is equal to V divided by Z. ಓಮ್ಸ್ ಲಾ V is equal to IR ಫಾರ್ಮುಲಾ. R ಬದಲಿಗೆ Z ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, impedance becomes minimum at resonance ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ it is now just V divided by R, that is equal to V ಬಂದು 240 divided by R 30, 0 cancel, 8 ampere. Okay, so therefore ammeter will show reading of 8 ampere. And now you select the options. Ammeter reading is 8 ampere, voltmeter reading is 0. So it is option D. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ, ಏನಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ಈ F ಕೊಡದೆ F ಅನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ. F ಕೊಡದೆ F ಅನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು,
ಬಟ್ ಎಫ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2π into root of ಎಲ್ ಸಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, when XL is equal to XC, circuit is in resonance. At resonance phase angle is 90 degree. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? VRMS IRMS cos phi. IRMS 8 ಆಂಪಿಯರ್ ಬಂದಿದೆ. VRMS ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 240. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ರು? RMS. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ RMS unless otherwise it is mentioned. ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ V0 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಬರೀ AC ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ RMS ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನಾನು 2-3 ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. In the given circuit, power dissipation is just P is equal to VRMS IRMS cos phi. VRMS IRMS cos phi ಅಂತ ಬಂದಾಗ VRMS IRMS cos phi, that is VRMS is 240, IRMS is 8, cos phi is 1. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 8 32, 8 16 3 1920 watt power dissipation. I hope you are getting. So well, that's all. Moving on to the next question. I think this is the last question of this particular chapter. Well, let me go to the next question. The shape of the sorry ಸ್ವಲ್ಪ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ. Yes, the variation of instantaneous current and instantaneous EMF are shown in figure. Which of the following statement is correct? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದು ಟೈಮ್, ಇದು I ಮತ್ತೆ V, I and V ಅನ್ನ ಈ V ಅಥವಾ ಈ ಅನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಡಾಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಡಾಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇದು 0 ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್, ಹಾಗೆ ಇದು 2π ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೋಡೋಣ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದಾವ? ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕರೆಂಟ್ನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇದಿದೆ, ಅವೆರಡು ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದೆ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದೆ, EMF ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದೆ? ನೋಡಿ, ಇದು ಪೀಕ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ π/2 ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು, π/2 ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಇರಬೇಕು. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? π/2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಅಹೆಡ್. ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅವಾಗ, ಆಯ್ತಾ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕರೆಂಟ್ 0 ಆಯ್ತು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಅಹೆಡ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ π/2, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲೀಡ್ಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈ π/2. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಹೆಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗೂ ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇಂಡಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಹೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ whatever I am explaining is going to be extremely useful to you. So before I take up wave optics, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Just wait, give me 1 minute time. ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ರುದ್ರೇಶ್? ನೋ ವೈ. ಓಕೆ,
Well, let me now move on to wave optics chapter. Okay, dear students, let me now move on to wave optics. Just I will erase the board. ನೋಡಿ, ಈ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, diffraction ಮತ್ತೆ polarization. All these properties of light can be explained by treating light as a wave. Wave always travels in the form of wavefront ಅಂತ ಹೈಗನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Actually ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಪಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿ ನಲ್ಲಿ light travels in the form of particles ಅಂತ. Later it was disproved. ಹೈಗನ್ proved that light travels in the form of wave. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, light exhibit both wave nature and particle nature ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ನೀರಿನ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಾಕಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾಪ್ ಒನ್ ಪೆಬಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಯು ಗೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಂಗುರ ತರ ರಿಂಗ್ ತರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಗನ್, ಈಚ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್, ಇದು ಸೋರ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಈಚ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಮಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ಇದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವರ್ಚುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸರ್ಕಲ್, ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಈ ತರ ಅವನು ಹೈಗನ್ನು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ by taking the question I will discuss and I will also explain the concepts. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. Without much explanation we will move on to the questions. Just first question ಓದೋಣ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ. First question is on the wavefront. Of course ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. Identify the correct statement about wavefronts and wavelets. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, wavefront ಅಂದ್ರೆ ಏನು, wavelet ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, both of them emerge from the real source. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಎಮರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂದು ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಾಗ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ, ಅದು ರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಅಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್, ಬರ್ತಾ 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 ಪ್ಲೇನ್. ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರೇ, ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಸರ್ಕ್ಯುಲರೇ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕರ್ವ್ ಆಗೇ ಇರ್ತವೆ, ಹೀಗೆ ರೌಂಡ್ ಗೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಬಟ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್
source interfere? Yes. ನೋಡಿ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು ಟಚ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನೀವಿಬ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿನೋ ಪಾಂಡೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡು ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ, ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದು. Shape of the plane wavefront changes after passing through a device as shown. Then what is the nature of the device? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂದನೋ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ. ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತವೆ. ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಏನಂತ? Shape of the wavefront is as shown in figure. Therefore, the nature of the source is plane ಅಥವಾ cylindrical ಅಥವಾ source is kept at infinite distance. Infinite distance ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಫೆರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಕರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಈ ತರದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಡಿವೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮಿರರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟಿನ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಗಮನಿಸಿ, ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ ಬರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಮೂಲಕ ಹೋದಾಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿರರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ, ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದಂತಲೇ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಈ ತರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡೈವರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈಗ ಬಂದಂತ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಯು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ಎಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. No comments. Am I audible? I hope. Okay. Well, we will move on to the next question.
two sources of light, two sources of light are said to be coherent if they produce. ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೊಹರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಅದು ಎರಡು ವೇವ್ಸ್, ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ವೇವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅರ್ಧ ಗ್ಯಾಪ್ ಹಂಗೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಒಂದು ವೇವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರಫ್. ಇರ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದು ಹಂಗಂಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟ್ರಫ್, ಟ್ರಫ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಒಂದು ವೇವ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆದ್ರೆ then we call it as coherent wave. So waves traveling with constant path difference ಅಥವಾ zero path difference ಅಥವಾ phase difference, then we call it as a coherent wave. So option is answer is D. Waves with zero or constant phase difference at all instant of time, ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. Okay. Question number 4. Two waves of equal amplitude have phase difference of theta at any point. Then the resultant amplitude will be. ಇದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು. ನೀವು ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ R is equal to root of a square plus b square, ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, plus 2ab cos theta. ಓಕೆ, ಈಗ ಅವನು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ b also I take it as a only. So R is equal to root of a square plus 2a square cos theta ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ R is equal to 2a square plus 2a square cos theta ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನ a ರೂಟ್ 2 ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದಾಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. a ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಹುಡುಕಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಆಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾದಲ್ಲೂ ಬರೀಬಹುದು. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಸೈನ್ಗೂ ಕಾಸ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮಾಡಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/2 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಇದೆ, ಎರಡು ವೇವ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ವೇವ್ಸ್ of wavelength 6500 angstrom and 5200 angstrom is used in a interference to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. Suppose mth bright fringe of 6500 angstrom coincide with the nth bright fringe due to 5200 angstrom at minimum distance from the initial ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರು. ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಒಂದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? Please message. Is there any problem? No problem? Okay. I hope there is no problem.
then I will move on to this question. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಿದು ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿನ ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಂದ ಬಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 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 ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗಳು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದು ಮಿನಿಮಮ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, nth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ xn ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ xn ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ. xn is equal to n lambda d divided by small d. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಇಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತನಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೆ. ಅದೇ ಮಿನಿಮಮಿಗಾದ್ರೆ xn is equal to n minus 0.5 lambda d divided by small d. ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ಗೆ ಅಂತ, ಡಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ xn is equal to ಇಷ್ಟು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು. ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಥೀಟಾ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ n lambda d divided by small d. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ n lambda d by small d ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಅದೇ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೈಟಿಗಾಯ್ತು, ಅದೇ ಡಾರ್ಕಿಗಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನೆ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ n minus 0.5 lambda d divided by small d. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಇದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಗೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ nth ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ lambda 1 d divided by small d is equal to nth fringe of second wavelength m lambda 2 divided by small d. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಿನ 4ನೇ ಫ್ರಿಂಜು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತಿನ 3ನೇ ಫ್ರಿಂಜಿನ ಜೊತೆ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ದಪ್ಪ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಸೈಡ್ ದಪ್ಪ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು 4 ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ 5 ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು 6ನೇದು ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 5ನೇದು ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 4ನೇದು ಇನ್ನೊಂದು 3ನೇದು, ಈ ತರ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು n ಇನ್ನೊಂದು m, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ n lambda d by d ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್. xn ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅದು 4 ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆ ತರ. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೈನಲ್ಲಿ 4 ಬೆರಳು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರ್ತವೆ. ಆ ತಂದೆ ಕೈನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಇಡಿ, ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಪುಟ್ಟಾಗಿರ್ತ ಬೆರಳು ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ 4 ಬೆರಳು ಅವರ 4 ಬೆರಳು ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, 3ನೇ ಬೆರಳಿಗೆನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದು 4 ಬೆರಳು ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು 4 ಬೆರಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ 3 ಬೆರಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 4 ಬೆರಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು ಇದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಆ ಪಾಪು ಕೈ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೈ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮ 4 ಬೆರಳು ಆಯ್ತಾ ಆ ಪಾಪು 4 ಬೆರಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪಾಪುವಿನ 4 ಬೆರಳು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ 4ಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಪುವಿನ 2 ಬೆರಳು ಆಯ್ತಾ, ಸರಿ 4 ಬೆರಳು ನಿಮ್ಮ 2 ಬೆರಳಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ಸೈಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಉಳಿದಿದ್ದು n lambda 1 is equal to m lambda 2. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟನೇದು? ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇದು? 5ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ mth ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ 6500. ಓಕೆ, mth ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ಸರಿಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ m ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನೇ n ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು m ಅಂದ್ರೆ
just 1 minute. M into lambda ಒಂದು 6500 is equal to n into 5200. 20 cancel. M divided by n is equal to 52 divided by 65. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟರಿಂದ 12 ಅಥವಾ 13ರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 13 into 4 12 14 okay. 13 4s are 13 5s are, so that is 4:5. Therefore m is to n is equal to 4:5. I hope you got this. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So this is very important and very different question. ಹಾಗಾದ್ರೆ complicated ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I hope you caught it. Okay, well, let us move on to the next question. ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, just 1 minute. I will come back and continue with the remaining questions. Next question comes here. Yes, in Young's double slit experiment. Okay, the next question comes here. In Young's double slit experiment of interference, the ratio of intensities of bright and dark fringes, bright band and dark band, fringe ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ, band ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. bright and dark band ನ intensity ratio 16:1 ಇದೆ. full stop. 16:1. okay, the ratio of amplitude of the interfering waves, ಈ ತರದ್ದು ಕೂಡ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ bright and dark fringes ಇರುತ್ತೆ. bright fringes are very bright, dark fringes are dark, totally dark ಅಥವಾ light bright ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅವುಗಳ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೇವ್ಸ್ ನ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವೇವ್ ಇರಬೇಕು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೊಹೆರೆಂಟ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಬರೀ ಎರಡು ವೇವ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಬರೀ ಎರಡು ಕೊಹೆರೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಲದು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಲಿಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆರಡು ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ಸ್ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಿಂಗೊಂದು ವೇವ್ ಹೋಗೋದು, ಹಿಂಗೊಂದು ವೇವ್ ಹೋಗೋದು ಆದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್. ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಶುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಅಥವಾ ದೇ ಶುಡ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಂಗಾದಾಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. R is equal to root of a square plus b square plus 2ab cos theta ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅವಾಗ cos 180 ಆಗುತ್ತೆ. cos 180 ಆದಾಗ ಇದು a minus b whole square ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಫ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದರೆ, ವೇವ್ಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು, ನೋಡಿ ಈ ವೇವ್ ಹೀಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಹೀಗೇನೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಟ್ರಫ್ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರಫ್. ಅವಾಗ ಅದು 180 cos 0 ಆಗುತ್ತೆ, a plus b whole square ಆಗುತ್ತೆ. a plus b whole square ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, a minus b whole square ಆದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಅವಾಗ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಐ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಐ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದಟ್ ಈಸ್, ಈಗ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್
plus 2ab, that is a plus b, okay, a plus b whole square ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಇದು ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು a plus b whole square. ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ r ಅನ್ನೇ ಬರೆದ್ಬೇಡ. r is equal to root of a plus b whole square. ಓಕೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a plus b, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ I is equal to r square ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a plus b whole square. ಸೊ r ಅಂತ ಬಂದಾಗ a plus b ಮಾಡಿ, I ಅಂತ ಬಂದಾಗ a plus b whole square ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು I maximum divided by I minimum, that is equal to 16 divided by 1. So this is a plus b, okay, whole square divided by a minus b whole square, that is 16 divided by 1. Okay, so ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು a plus b divided by a minus b, that is equal to 4 divided by 1. Okay, so cross multiply ಮಾಡಿ, a plus b is equal to 4a minus 4b. Okay, so rearrange ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5b ಆಯಿತು, 4b ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 5b ಆಯಿತು. ಇದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 3a ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ 4b ಈ ಕಡೆ ಬಂತು, ಆಗ 4b ಪ್ಲಸ್ b 5b ಆಯಿತು, ಇದು 4a 3a ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 5 divided by 3 is equal to a is to b. So a is to b is 5 is to 3. 5 is to 3. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 5 plus 3 8 whole square is 16. 5 minus 3 2 whole square is ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. a plus b ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನಿಲ್ಲ. 5 plus 3 whole square ಅಂದ್ರೆ 16 ಅಲ್ಲ 64, ಸಾರಿ 64 divided by 4 ಆಗುತ್ತೆ. 5 plus 3 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಬರೀತೀನಿ. 5 plus 3 whole square divided by 5 minus 3 whole square. 5 plus 3 whole square ಅಂದ್ರೆ 64, ಇದು 2 square ಅಂದ್ರೆ 4. So 4 ones are 4 16s, that is 16 is to 1. 16 is to 1. So this is intensity amplitude calculation, ಅಥವಾ amplitude ಕೊಟ್ಟಾಗ intensity ಕೊಟ್ಟಾಗ amplitude ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Okay, we will move on to the next question. Just wait, I will clear the board. I hope I am audible and also I am explaining concepts satisfactorily. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ರಿ. Okay, meanwhile I'll go to the next question. Next question. Just 1 minute. ನಯನ ಏನೋ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ. Okay, well, here comments illa. Let me move on to the next question. In interference of light, question hota idini. Slit separation is D. Okay, slit separation is D, and wavelength of light used is lambda. Okay, ಆಗಲೇ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, angular separation ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ. Okay, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Slit separation is small d and wavelength of the light is lambda. Then angular position of mth bright fringe ಆಗಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. theta angular position ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ n lambda divided by small d. ನಾನು ಅವಲೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾರಿ.
ಸೊ ಬರೀ n ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಅದು ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗಾದ್ರೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಿಗಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂತ, n ಜಾಗಕ್ಕೆ n ಮೈನಸ್ 0.5 ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ theta is equal to sin inverse of m lambda by d. Okay, next question. ನೀವೇ ಓದಿ. In interference of light, slit separation is a small d and wavelength of the light used is lambda. The linear distance between mth dark fringe and the center. ನಾನು dark fringe ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಆಗಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು dark fringe ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Yes, it is option D. ನೋಡಿ xm is equal to m lambda, sorry xm is equal to m minus 0.5. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ m minus xm is equal to m minus 0.5 lambda d divided by small d. ಇದು angular position for dark fringe ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. 9th ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. In Young's double slit experiment, if the third dark fringe is formed opposite to one of the slit, the wavelength of the light is dark fringe ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆದಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಆಗ ಮೈನಸ್ 0.5 ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. xm is equal to m minus 0.5. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ m minus 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 minus 0.5 lambda d divided by small d. ಈ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎರಡು ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎರಡು ಸ್ಲಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ಟಿನ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್. ಇದು ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದು d/2 ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು d/2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ t/2 is equal to 2.5 lambda d divided by small d. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. d square is equal to 5 lambda d ಆಯ್ತು. therefore lambda is equal to d square divided by 5d square, for d square by 5d ಆಗೋಯ್ತು. so lambda is equal to d square by 5d. I hope you got it. well, I will continue the remaining questions. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ questions ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, in Young's double slit experiment the central bright fringe can be identified. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳು ಈ ತರ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಂಜ್ಗಳೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಏನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸಾವಿರಾರು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇರ್ತವೆ, ನೂರಾರು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೇ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೂನೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯೂಸ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟರ್ ಮಾತ್ರ ವೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು ಯೆಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಇರಲ್ಲ, ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬಂದು ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಸೋಪ್ ಬಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ವಿಬ್ಗಯಾರ್, ಅದು ರೈನ್ಬೋ ಕಲರ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ರಿಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರಿಂಜೇನೆ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದೆ ಮಾನೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದೆ ಮಲ್ಟಿಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅನ್ನು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೋಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಥ್ರೋಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟೇಕ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ 1.5 or 2 hours like that. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.